अस्सलाम वालेकुम लो जी, वेलकम टू मनीरे दा पाकिस्तान। ओए भाई जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक होए मनीरे नूं ते मनीरे दा जिहड़ा पूरा ग्रुप उस ग्रुप ने भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी होए मुबारक, क्योंकि 14 अगस्त तुहानूं पता आ गई है ते 13 अगस्त की रात अज हर चौक डी चौक वैसे ही बनया होया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨੀਰੇ ਮਾਛੀ ਦੇ ਤੇ मैं आना वा, हाँ जिन्हें मैं खास मुबारक देनी है तो वो ग्रुप ने। लेकिन वो जोड़ा बेशरम बगैरत आदमी जिन्हें ऐलान किया सीगा कि भी जमेरात में भी अगर इमरान खान ना मुलाकात ना हुई तो हर चौक डी चौक बनेगा, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। तुम देखोगे फिर वो आया शाहकार अज केपी तो वो आके जनाब अडियाला पहुंचा। अडियाला पहुंच के मुलाकात ना होनी सी ना होन दी गई इमरान अहमद खान नियाजी नाल। तो फिर सवाल है सी कि भी हाँ जी अज डी चौक बनेगा, काम पूरा पाकिस्तान का नहीं, हर चौक डी चौक। तो जनाब उन्हें बहुत बड़ा ऐलान कर दिता। तुसी भी हैरान परेशान हो गए होगे कि यार एडा वड्डा ऐलान कर दिता। की कर दिता, इसका उसका कुसका ने की कर दिता, एडा वड्डा ऐलान कर दिता कि इसकी अब की बार मैं इसका उसका कुसका मैं जो है ना वो मारा जाऊंगा। अजीब भाई, जब तक बहुत वड्डा हरामी, बहुत वड्डा हरामी। सोच होनी ताड़ी जिड्डा वड्डा ये हरामी है ना, मैं कहना कमाल करके आ दिता है। हुण की कह रहा, कहता जी लो जी अज हर चौक डी चौक बनेगा। वो कहता मैं जा रहा घर आप घर चला। कहता बस जब तक इजाजत का टाइम है, जब तक मुलाकात का टाइम सीगा उन्नी देर तक इत्थे, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। तो मैं अपने तमाम MNAs MPAs नूं कहता कि भी पाकिस्तान के झंडे ले लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ले लो, तो अज 10 बजे हर चौक नूं डी चौक बना दिओ सवाए अडियाला दे। हाँ क्यों हुण तुसीं कहोगे कि बई जब पूरा पाकिस्तान का चौक जिहड़े डी चौक बन सकते आ, फिर अडियाला का चौक डी चौक क्यों नहीं बन सकता? वो भाई वो ऐस करके नहीं बन सकता कि करनल ने उसकी इजाज़त नहीं दी, बल्कि ये कोर कमांडर ने इजाज़त नहीं दी। जब तक चूजे जब तक जिथे तक जान की इजाज़त है उत्थे तक जाता, उस तो अगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उन्हें पता कि भाई यार रेड लाइन है, इस तो अगे नहीं मैं जा सकता। इस तो अगे गया तो वजारत बढ़ जानी है मेरी। हाँ जी हुण तुसीं कहोगे कित्थे बढ़ जानी है? इसका उसका कुसका वो बढ़ जानी है, जिद आप बड़िया होया बेशरम है, बहुत हरामी, यकीन करो। और किसी ने मैं पूछा कि भाई अपना आज की हिसाब किताब है हर चौक डी चौक, तो किसी ने मैंने कमेंट किया थले ट्विटर पर मैं लिखा तो एक्स से, तो वो मैंने कह रहा कि भाई अज रात तक वैसे ही हर चौक डी चौक होना 13 अगस्त की रात अज अज तो सारे निकले होने झंडे झुंडे लैके। वो आ की गेम पाई है तो मैं कह रहा जब तक बहुत बड़ा हरामी, यकीन करो ये गंडापुर ने भी कट गया, ये शेर अफजल मरवत का भी प्यो अज टक्या। हम कहता जनाब हर चौक वैसे डी चौक बनया हुआ, हर चौक से पाकिस्तान के झंडे निकल के लोग जश्न आज़ादी जी वो मना रहे हैं, अपनी नहीं अपनी आज़ादी। आप गुलाम ने, सारे पाकिस्तान के गुलाम मिल के अज मनीरे की आज़ादी मना रहे हैं। मनीरे की तो मनीरे के जोड़ा ग्रुप, हाँ बाबे कहते ग्रुप दुबई तो आया, मैं कह नहीं यार दुबई वाला ग्रुप नहीं, अमरीकी ग्रुप। हाँ जी अमरीका वाले ने चुन के लाए ग्रुप इतने तो बैठा। अमरीकी ग्रुप को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक जनाब। अमरीकी ग्रुप के जोड़े सरगना ने मनीरा माछी साहब, उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारक। तो वो जोड़े अजकल नगमे नवीनी नगमे भी कढ़ रहे हैं, तो नाल इधर उधर उंगलों भी दे रहे हैं। मेरा मतलब जोड़े सोशल मीडिया के लोग जोड़े कि उन्होंने गल सुनते हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि भाई खुशियाँ मनाओ। हाँ इतना मुल्क डुबया पाया, खुशियाँ मनाओ, फेड़े गर्क हो गए। जनाब अपना DJ बाबू साहब, हाँ जी DJ बाबू ने अज जनाब नवा गाना रात को कढ़ना, मैं सुनिया नहीं अजे सुनिया आ रहा, हो सकता कि आ गया हो अजे तक। तो नवा गाना जो जनाब DJ आइस पिया, क्योंकि हुण यही कर सकते गाने गुने कढ़ते हैं या गोलियां मारते हैं अपने लोगों या अपने गाने गुने कढ़ते हैं। बाबे कहते कभी कभी डाले भी कढ़ लेंगे बंदे बंदे चुकने वास्ते। मैं कहा हाँ जी चलो डाले भी कढ़ कढ़ने वाली शह हमेशा कढ़ लेंगे।
ਤੇ ਡਾਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਜਨਾਬ ਨਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਈਓ ਹੈ ਹੀ ਮਸਤਾਨਾ। ਆ ਡੀਜੀ ਆਈਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਇਹ ਮਸਤਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਤਾਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਗਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਬਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਸਤਾਨੇ ਮਸਤੂਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਲੋ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਰੰਗਾ ਬਰੰਗ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਮਨੀਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਕੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਢਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਬਣ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਢਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਪਟਕ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਉਹ ਆ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨੱਸ ਜਾਓ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਉਮੀਦੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, 4 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, 100-200 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰਿੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਗਿਆ ਮਨੀਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਆਹ 47 ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੀ। ਆਹ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਨ ਆ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਓ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਨੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੂਕ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨੀਰਾ। ਖੁਸ਼ ਦਾ ਮਗੈਂਬੋ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਮਨੀਰਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੀਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ, ਮਗੈਂਬੋ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਪੋਲੀ, ਹਰੀ ਕੰਮ ਮੇ ਖਰੀ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ 47 ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਮੈਂਡੇਟ 'ਤੇ ਆਏ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਵੱਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ
ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ ਓਏ ਡੱਡੂਆ, ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਓਏ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਓਏ ਡੱਡੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਡੱਡੂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੈਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਆ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਬਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। नहीं मरूंगा ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ अब किसी जंग में ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਮਾਛੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਾਛੀ ਕੋ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰੌਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਆ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਮੁਸਲਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ 14 ਅਗਸਤ ਦੇਖੋ 14 ਅਗਸਤ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਉਬਿਆਲ ਹਕੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਝੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਚਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਕੂਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਕੀਮ ਦਾ। ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਢੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਨਗਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆਹ ਹਕੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ DJ ਆਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ DJ ਆਇਸ਼ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ DJ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਉਹਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਾਂਸਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਕੀਮ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਉਹ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਵਾਈ। ਬਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੀਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੈਰ
ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ? ਭਾਈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਗਾਣਾ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਲਾ ਤੂਲ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਾਤ ਰੰਗਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਕੀਮ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ AI ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ AI ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, AI ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ AI 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ AI ਦੇਖੋ, 6000 ਦੀ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।